states of matter. States of matter. States of matter يا أولاد solid, liquid, and gas. طيب ايه المطلوب نعرفه عن states of matter في solid, liquid, and gas؟ Number one, arrangement. Arrangement. طيب البارتكلز in solid are regularly arranged. يبقى هنا regular arrangement. منظمة. بص حتى الشكل تحت السوليد regular arrangement. طب البارتكلز في الليكويد random ولا regular arrangement؟ random. بص تحت في الايمج الليكويد بيبقى random. طب الجاز البارتكلز بتبقى regular arrangement ولا بتبقى random؟ random. طب سؤال يا ولاد which is more random؟ particles of gas ولا particles of liquid؟ yes. Particles of gas are more random than particles of liquid. طيب في السوليد particles هل particles close together ولا far apart؟ يبقى دول close together. طيب البارتكلز of liquid close together ولا far apart؟ close together. طب which particles are closer together؟ solid ولا liquid؟ solid. اما البارتكلز بتاعت الجاز بتبقى ايه يا ولاد؟ far apart. طيب ده البارتكلز ك arrangement. Number two ك movement. الsolid particles vibrate at fixed positions. يعني بيتهزوا في مكانهم. vibrate at fixed positions. أو vibrate at their fixed positions. طب الparticles of liquid do they vibrate or they slide past each other? Slide past each other. طيب بالنسبة للparticles of gas they move randomly, they move rapidly, they move freely everywhere. يبقى هنا move rapidly أو freely أو randomly. يبقى هنا they move rapidly, they move freely, they move randomly. طيب لو أنا عاوز أقول إن الparticles of liquid والجاز هما الاتنين they move. مين أقدر أقول move slower ومين move faster؟ particles of liquid move slower لكن particles of gas move faster. يبقى هنا move slower وهنا move faster. يبقى particles of liquid move slower والparticles of gas move faster. طيب ده بالنسبة للmovement. بالنسبة للenergy which particles in solid, liquid or gas have low energy? Solid or liquid or gas? Particles in solid have low energy والparticles in gas have the highest energy. يبقى دول high energy. والparticles of liquid are intermediate in energy or moderate energy. Okay, يبقى هنا يا جماعة الparticles of solid have low energy والparticles of gas have high energy والparticles of liquid are intermediate in energy between solid and gas. طيب ده الpoint number one which is states of matter. طيب point number two changing state. Changing state. You must know the names of the processes which occur during change state. For example, when a solid like ice turns into liquid water يبقى اسم البروسيس دي ايه؟ اسمها melting. يبقى melting is the name of the process when a solid turns into a liquid. طيب when a liquid returns back to a solid the process is called freezing.
يبقى melting and freezing are two opposite processes. Melting, the solid turning to a liquid. أما freezing, a liquid turning back to solid. طيب بالنسبة للliquid water turning to a gas دي بيبقى اسمها ايه يا ولاد؟ evaporation. طيب في another term اللي هو البويلينج. هنقول البويلينج والايفابوريشن what the difference. لكن قبل ما اقول بس الديفرنس، لو احنا رجعنا من الجاز back to liquid هتبقى اسم البروسيس ايه يا ولاد؟ هتبقى اسمها condensation. يبقى احنا عندنا two opposite processes evaporation and condensation. evaporation turning a liquid to a gas والcondensation turning back a gas into a liquid. طيب ايه الفرق ما بين evaporation والboiling؟ ناخد example water. طيب water at room temperature يا ولاد liquid state. طيب تعمل evaporation ولا تعمل boiling؟ evaporation اللي هي تتحول من liquid state للجاز state. طيب سؤال بقى، انهي particles اللي evaporate؟ السيرفيس particles ولا الميدل particles؟ surface particles. يبقى two differences دلوقتي اهو هنقولهم between evaporation and boiling. Number one, evaporation takes place at the surface. Number two, البويلينج بيحصل فين؟ في الميدل اوف ذا ليكويد، بيسموه في البالك اوف ذا ليكويد. طيب يا ولاد سؤال تفتكروا which is easier to evaporate or to boil؟ اكيد evaporation. ليه بقى؟ السبب ان بيبقى البارتكلز at the surface بتبقى weakly attracted للبارتكلز اللي تحتيها على طول، اما البارتكلز في الميدل دي بتبقى attracted لكل البارتكلز من كل النواحي. From each direction هي attracted. فit's difficult طبعا ان انت convert a particle from the middle of the liquid, from the bulk of the liquid, from liquid to gas. لكن it's easier to evaporate a substance. طيب evaporation takes place at any temperature below the boiling point. Once you reach the boiling point يبقى خلاص يحصل boiling. يبقى two differences between evaporation and boiling. Number one, evaporation takes place at the surface. Boiling takes place at the bulk of the liquid, at the middle of the liquid. Evaporation takes place at any temperature below the boiling point. Boiling takes place at the boiling point. طيب الووتر يا أولاد ليها two names, water vapor and steam. Which name depends on what? On the process. يعني هل هي evaporation يبقى اسمها water vapor، لو boiling يبقى اسمها steam. ده ال difference between water vapor and steam. عشان في سؤال في classified هتلاقوه give two names for water in the gas state. ف two names for water in the gas state هتبقى water vapor and steam. وطبعا الفرق ما بينهم اللي واحده جايه من الايه؟ من البويلينج والثانيه جايه من الايفابوريشن. طيب يا ولاد دلوقتي هو as temperature increases rate of evaporation increases. اكيد كل ما تعلي درجه الحراره اكيد الريت اوف evaporation هيعلى. ليه؟ لأن في الحالة دي البارتكلز بتاعت الووتر will gain more energy and they can overcome the forces of attraction with the molecules or with the neighboring molecules easier, so they evaporate faster. يبقى كل ما هتعلي الحرارة كل ما الريت of evaporation هيعلى لأن البارتكلز will gain more energy and they will overcome the force of attraction easier, so the rate of evaporation increases. طيب يبقى كده عرفنا الفرق ما بين الميلتنج والفريزنج والبويلنج والايفابوريشن والكوندنسيشن. عرفنا الترمات دي كلها. طيب في اخر two states, two changing in states. solid لما يتحول لجاز directly
without passing through liquid state. It's called sublimation. Sublimation. يبقى هنا when a solid turns directly into a gas without passing through the liquid state, it's called sublimation. Sublimation. طب when a gas turns directly to a solid without passing through the liquid state, it's called deposition. Deposition. طيب خدوا بالكم يا ولاد، إدكسل دايما بتسأل على sublimation. إدكسل never asked about deposition خالص. عمرها بس عادي جدا ممكن يتسأل عادي. يبقى أنا عندنا melting، عندنا freezing، عندنا evaporation و boiling، وعندنا condensation، وعندنا sublimation و deposition. طيب تعالى نراجع كده. Changing a solid to a liquid, it's melting. طيب changing a liquid back to solid, freezing. Changing a liquid to a gas, evaporation or boiling, depending on temperature. If it's below the boiling point, يبقى it's evaporation. لكن لو هي عند boiling point, it's boiling. طيب gas turning into a liquid, it's condensation. Type solid turning into a gas directly without passing through the liquid state, it's sublimation. Type gas returning back to solid directly without passing through the liquid state, it's deposition. طيب سؤال بقى هنا مهم. What happened to the arrangement, movement and energy of particles during changing state؟ ايه اللي بيحصل للبارتكلز في الارينجمنت، في الموفمنت، في الانرجي when changing state from solid to liquid مثلا؟ كانت البارتكلز in solid regular هتبقى ايه؟ random. تمام؟ كانت close together او closer together than liquid بقت less close together. طيب كموفمنت كانت بتعمل vibration at their fixed positions، لكن دلوقتي البارتكلز slide past each other, they move slowly. الانرجي increased. يبقى كده يا جماعه قدرت ان انا اقول ايه اللي هيحصل لما السوليد يتحول to liquid كarrangement, movement and energy. طيب when liquid turns to a gas ايه اللي هيحصل في الارينجمنت؟ they become more random and they become far apart. هيبقوا more random and far apart. طيب ايه اللي هيحصل تاني؟ they become far apart قلناها خلاص. طيب كموفمنت they move faster, they move freely everywhere. طيب ايه اللي هيحصل في الانرجي؟ energy increases. وطبعا اعكس الكلام لو انت راجع من الجاز للليكويد، ليكويد لسوليد. يعني لو انت كنت بتقول ان البارتكلز of gas are more random, they will become less random when returning back to liquid. بدل ما هم كانوا far apart, they are close together. الموفمنت بدل ما هي move fast او move rapidly, they move slowly. الانرجي decreases. طيب سؤال برضو مهم يا جماعه، هو انا لما بحول السوليد للليكويد للجاز بعمل adding لانرجي ولا بعمل removing للانرجي؟ اكيد بعمل adding للانرجي، يعني بعمل heating. طيب في term بيتقال لما السبستنس بتابزورب انرجي اسمه endothermic. في term لما السبستنس بتابزورب انرجي اسمه endothermic. طب عكسه بقى لما انا بحول الجاز للليكويد او الليكويد للسوليد بيبقى بعمل removing للانرجي. substance بتريليز انرجي. طب لما انا كده بريموف انرجي from the substance يعني هي بتريليز انرجي، يبقى كده اسم الترم ايه؟ اسمه exothermic. وده طبعا بريليز الانرجي اللي جواها باي كولينج، انا ببردها باي كولينج، فدي اسمها endothermic. يبقى انا هنا يا اولاد عندي endothermic
واكزوثيرميك. اندوثيرميك واكزوثيرميك. Endothermic is adding energy, exothermic is releasing energy أو removing energy. طيب عاوزين ندي examples على مادة substance بتعمل sublimation. مين أشهر مادة بتعمل sublimation؟ dry ice. dry ice. إيه ال dry ice ده يا ولاد؟ ده solid carbon dioxide. solid carbon dioxide اللي قدامكم ده الدراي ايس. طيب عاوزين نكتب equation for sublimation of dry ice. هنكتبها ازاي؟ هنكتب CO2 solid gives CO2 gas. يبقى لو انا قلت لك write an equation for sublimation of solid carbon dioxide which is dry ice, هتكتب CO2 solid gives CO2 gas. اوكي يا ولاد؟ على فكرة الدراي ايس بيبقى التمبرتشر بتاعته negative 78 degrees Celsius. يعني تحت صفر ب 78 درجة ده الدراي ايس بيبقى solid. طيب ده example substance بتعمل sublimation. another example. عارفين الرسمة دي فيها ايه بالظبط؟ ايودين. الله ينور عليك. انا هكبرها شوية. فيها ايودين. اللي تحت ده ايودين solid. واللي هنا ده اللي لونه purple ده ايودين جاز. واللي فوق ده ايودين سوليد تاني. طيب الايودين سوليد اللي تحت يا ولاد ايه اللي خلاه يتحول لايودين جاز؟ حصل له سبليميشن. يبقى هنا من ايودين سوليد لايودين جاز دي سبليميشن. طب يا اولاد معلش السبليميشن خلت الايودين يتحول من لون ايه لايه؟ لون الايودين سوليد اللي هو تحت ده بيبقى black or dark gray. dark gray or black. اما الايودين جاز بيبقى لونه ايه؟ purple. purple. طيب فوق بقى يا ولاد الفلاسك اللي محطوط فوق ده cold flask. فخلى الايودين يحصل له ايه يا ولاد؟ ديبوزيشن، يرجع تاني من جازي ستيت لسوليد ستيت. ايودين جاز لايودين سوليد. البارتكلز يا جماعه حصل لها كولينج. ارجع ورا. بارتكلز حصل لها كولينج داون فابتدت بدل ما هي تبقى جاز بقت solid state directly. يبقى هنا يا اولاد ده كده example للايودين sublimation. الايكويشن اللي فوق دي sublimation والايكويشن اللي تحت دي deposition. على فكره يا اولاد الايودين يقدر يملت بس عند melting point 114 degree. يعني عند at 114 degree Celsius iodine solid melts. عند 114 الايودين بيملت. طب لو قلت لك write a chemical equation for melting of solid iodine هنكتب ايه يا اولاد؟ I2 solid arrow I2 انا عاوز melting liquid. يا ولاد انا بكتب الايكويشن بالستيتس بتاعتها according to the name of the process. يعني انا لو قلت لك sublimation يبقى from solid to gas. قلت لك deposition from gas to solid. قلت لك melting
from solid to liquid. قلت لك condensation from liquid to يا جماعة from gas to liquid. قلت لك freezing from liquid to solid. بنكتب ال states according to the name of the process. يبقى احنا عندنا أول example sublimation of solid carbon dioxide which is called dry ice. CO2 solid اتحول ل CO2 gas sublimation. هنا جيت قلت لك الايودين solid اللي في البيكر تحت ده لونه gray او black dark gray or black. حصل له sublimation اتحول لايودين purple gases vapors من الايودين. على الفلاسك فوق حصل cooling down للفيبرز بتاعت الايودين فرجعت تاني بقت ايه يا ولاد؟ بقت solid. عند 114 degree دي الميلتنج بوينت. ال 114 دي الميلتنج بوينت اوف ايودين. ايودين بيملت. طيب تاني عشان فيها ناس بتسأل انا ازاي اوصل للليكويد ايودين؟ اوصل للليكويد ايودين ان انا اجيب تيست تيوب احط فيه سوليد ايودين واحطه على الدايركت فليم. عند 114 هيبتدي يعمل ميلتنج. اما لو انا حطيته جنتل هيتنج يعني بعيد عن الفليم ما يبقاش دايركت ساعتها هيحصل سبليميشن. ولو سبته من غير هيتنج خالص هيحصل سبليميشن بس هياخد وقت اطول لان كده كده الروم تمبرتشر بتعمل سبلايمنج للايودين كريستلز. طيب سؤال هنا مهم جدا لون الايودين سوليد ايه؟ دارك جراي اور بلاك. طب لون الايودين فيبرز؟ بيربل. ولو وصلت للايودين مولتن ايودين برضه لونه بيربل. اوكي يا ولاد؟ طيب ده كده تاني سبستنس بيحصل لها سبليميشن. تالت واخر اكسبيرمنت ونبتدي نعمل براكتسنج على الشينجينج ستيت والستيتس اوف ماتر. التيوب دي يا جماعه انت واخد بالك فيها وايت سوليد تحت في التيوب مظبوط كده؟ وايت سوليد تحت خالص هنا. وفي جزء كده شاورت لك عليه كولرلس مظبوط؟ وفي جزء تاني فوق لونه ايه؟ ابيض. يعني التيوب دي متقسمه 3 حتت. ابيض تحت وفوقيه كولرلس وبعد كده ابيض فوق تاني. بص يا سيدي اللي تحت ده سوليد اسمه امونيوم كلورايد. سوليد اسمه امونيوم كلورايد. طيب الامونيوم كلورايد الفورمولا بتاعته ايه؟ الامونيوم لوحدها it's NH4 وبيبقى عليها يا جماعه بوزيتيف تشارج وهنتكلم later on ليه بيبقى عليها بوزيتيف تشارج مش دلوقتي. هي اين اصلها. هي بتبقى اين اسمها امونيوم اين. طيب الكلورايد اللي هي Cl نيجاتيف وبرضه هنتكلم later on هي ليه Cl نيجاتيف اسمها كلورايد اين. فتوجذر الاثنين على بعض بيكونوا كومباوند اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه امونيوم كلورايد اللي هو بيبقى NH4Cl. ده بيبقى solid لونه وايت. ده solid ولونه وايت. طيب التست تيوب دي يا جماعه بتتحط فيها solid ammonium chloride at the bottom of the tube وبتعمل لها heating من تحت. وبتعمل لها heating من تحت خالص. gentle heating. طيب ايه اللي بيحصل كرياكشن وكايكويشن نكتبها؟ الامونيوم كلورايد اول ما بيتسخن بيحصل لها breaking down by heat اللي هي اسمها كترم في الكيمستري thermal decomposition. breaking down by
heat. Breaking down of a substance by heat. Breaking down of a substance by heating. ليها term اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه thermal decomposition. طيب دلوقتي لما الامونيوم كلورايد بتديكمبوز لويتش برودكتس، وايه اللي بيحصل بالظبط؟ one of the four hydrogens اللي انتوا شايفينهم اللي هم دول، one of the four hydrogens goes to chlorine. واحده من الاربعه hydrogens بتروح لكلورين. طب لما احنا نكتب كده H جنبيها Cl هيبقى ايه ده؟ هيبقى هيدروجين كلورايد جاز. هيدروجين كلورايد واتس ا جاز. طب كده لما احنا خدنا one of the four hydrogens وديناها لكلورين واتعمل HCl، فضل كام هيدروجين مع النيتروجين؟ فضل 3 hydrogens and 1 nitrogen. طيب هو 1 nitrogen and 3 hydrogens يعملوا ايه؟ يعملوا امونيا جاز. امونيا جاز. تعرف ان الامونيا جاز والهيدروجين كلورايد جاز are colorless gases. دول colorless gases. يبقى مين اللي في النص بتاع التيوب يا ولاد؟ هو الامونيا والهيدروجين كلورايد جاز. يبقى الحته الكارلس اللي انت شايفها في التيوب دي ما بين الابيض اللي تحت والابيض اللي فوق ده الامونيا والهيدروجين كلورايد. يبقى تاني يا اولاد، تاني، هو ايه اللي محطوط في البوتtom اوف ذا تيوب؟ امونيوم كلورايد. طيب ايه اللي بيحصل للامونيوم كلورايد؟ by heating it breaks down. It breaks down into which two products? Ammonia and hydrogen chloride. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ one of the four hydrogens from ammonium ion goes to chlorine forming HCl, leaving 3 hydrogens and 1 nitrogen which forms ammonia. يعملوا امونيا كده يا ولاد. طب امونيا and hydrogen chloride are colorless gases. يبقى الحته اللي في التيوب اللي تحت امونيوم كلورايد وايت والحته اللي فوقيها كارلز. طيب ايه اللي حصل بعد كده في الجزء اللي فوق بقى؟ reaction is reversed. الرياكشن اللي احنا كتبناه الايكويشن بتاعته فوق is reversed. الامونيا جاز والهيدروجين كلورايد جاز they reacted together. الهيدروجين رجعت تاني للامونيا to form ammonium chloride which is white solid. فرجع تاني يا اولاد الامونيوم كلورايد solid at the top of the tube. يبقى يا اولاد تاني احنا اللي حصل في التوب اوف ذا تيوب الريفرس رياكشن للي حصل في البوتtom اوف ذا تيوب. في البوتtom اوف ذا تيوب الامونيوم كلورايد يحصل لها breaking down into ammonia and hydrogen chloride. ده في البوتtom. في التوب اوف ذا تيوب يحصل الريفرس رياكشن ammonia and hydrogen chloride forms ammonium chloride. طيب معلش يا ولاد نكتب كده الايكويشنز تاني. هو at the bottom of the tube at the bottom of the tube ايه اللي حصل؟ NH4Cl solid ammonium chloride يحصل له ايه؟ اول ما تشوف ارو بعد سبستنس، ارو بعد سبستنس يبقى دي على طول كده decomposition. تاني اول ما تشوف ارو بعد substance written في equation يبقى ده معناه ان حصل لها decomposition. لما انا اقول لك حصل لها heating فحصل لها decomposition يبقى دي اسمها thermal decomposition. يبقى تاني يا اولاد اي substance
تلاقيها في equation written وبعديها arrow يبقى كده حصل لها decomposition على طول. طيب احنا اتفقنا ان one of the four hydrogens goes to Cl to form HCl hydrogen chloride, leaving 3 hydrogen atoms and 1 nitrogen atom, which form ammonia gas. دول يا ولاد careless gases. NH3 اللي هي الامونيا، والHCl اللي هو الهيدروجين كلورايد. ال NH4 ده لونه ايه؟ لونه وايت، يبقى solid ولونه وايت. طيب ده اللي حصل في البوتtom اوف ذا تيوب. عاوزين نكلاسيفاي الرياكشن ده. نمبر 1 thermal decomposition اللي هي breaking down by heating. طيب نمبر 2 يا ولاد هي endothermic يعني حصل adding energy، ولا exothermic يعني حصل removing energy؟ هي بالعكس، هي endothermic. I added energy عشان انا عملت heating، يبقى I added energy، يبقى endothermic. طيب changing state from solid to gas directly يبقى sublimation. يبقى دي كده يا جماعه الرياكشن اللي حصلت at the bottom of the tube. At the top of the tube, at the top of the tube حصل العكس. Ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted together. The hydrogen goes back to ammonia. فلما الهيدروجين ترجع للامونيا تبقى NH كام؟ NH4 Cl ammonium chloride. ammonium chloride it's solid. طب عاوزين نعمل classification للرياكشن. نمبر 1 لما نيجي على درس الاسيد والبيزز، هنعرف ان الامونيا دي is a base، وال HCl ده acidic gas يعني اسيد، واي اسيد بيتفاعل مع بيز بيكون salt، يبقى اسم الرياكشن ده neutralization. فهنعرف الكلام ده later on في درس الاسيد والبيزز. طيب احنا يا اولاد جاز بيتحول لسوليد يبقى ده ديبوزيشن. مش احنا اتفقنا ان الجاز بيرجع لسوليد يبقى اسمها ديبوزيشن؟ طيب هل دي حصل absorbing للهيت ولا removing للهيت؟ هتقول لي هي اللي فاتت كانت adding heat absorbing يبقى endo، يبقى دي لازم تبقى exothermic removing heat exothermic. ليه يا ولاد؟ لان دي الاوبسيت بروسيس بتاعت الاولانيه اللي حصل في البوتtom اوف ذا تيوب. انا كنت بعمل هيتنج يبقى endothermic، يبقى لما الرياكشن ريفرست يبقى اكيد البروسيس اتعكست بقت exothermic. عارف عامل زي ايه كده؟ لما بنعمل changing state، لما انت بتيجي تحول السوليد للليكويد، ليكويد لجاز، you are adding heat endothermic. when you reverse البروسيسز كلها جاز لليكويد، ليكويد للسوليد، you are removing heat، يبقى كده exothermic. اي two reversible processes لو واحده فيهم اندو لازم الثانيه تبقى اكزو، ما ينفعش يبقى الاثنين اندو بدل هما ريفرس لبعض. طيب ده كده يا جماعه بالنسبه للثلاثه رياكشنز بتوع السبليميشن. في بس سؤال هنا هتشوفوه، هو الامونيوم كلورايد اللي احنا كنا بنشتغل عليه الاكسبيرمنت الاخيره دي، تقدر تقول لي هما كام element؟ how many elements are there in ammonium chloride؟ برافو عليك، هما 3 different elements. لان النيتروجين is an element، hydrogen is an element، chlorine is an element. nitrogen N، hydrogen H،
كلورين Cl. طيب how many different how many atoms 6 هم كاتومز فعلا 6. ليه؟ في 1 nitrogen atom وفي 4 hydrogen atoms وفي 1 chlorine atoms. how many ions 2. ليه بقى؟ امونيوم اللي انا كنت كاتب عليها positive charge لو انت فاكر دي it's an ion اسمها امونيوم ion وفي Cl negative chloride ion يبقى هما 2 ions و6 atoms و3 elements. يبقى لما اسالك how many elements are there in ammonium chloride 3. how many atoms 6. how many ions 2. طب هاخد example تاني KMnO4. how many elements are there in KMnO4 3. لان ال K ده element والMn منجنيز ده element والO ده element يبقى ال K بوتاسيوم ده element الMn منجنيز ده element والO oxygen ده element. طيب يبقى دول يا ولاد 3 elements. how many atoms 6 برضو يبقى ال KMnO4 دول 6 atoms 1 potassium atom 1 manganese atom و4 oxygen atoms. معلش يا اولاد انا كتبت الاو في سكوير براكتس عشان ما تتفهمش 40. اوكي يا اولاد. طيب الحاجه الثالثه يبقى هما كده 6 atoms. الحاجه الثالثه how many ions. بصوا يا اولاد عشان دي يعني صعبه شويه. ال K is an ion. الاينز يا اولاد ال K positive it's an ion وال MnO4 دي كلها على بعض negative it's another ion. يبقى ال K دي اسمها potassium ion وال MnO4 دي يا جماعه ion ليها اسمين يا اما منجنيت V double I يا اما اسمها permanganate. يعني يا جماعه الكومباوند ده بيتسمى يا اما بوتاسيوم مانجانيت في دبل اي يا اما بوتاسيوم permanganate. الموست كومن في السيلبس بتاع ادكسل بوتاسيوم مانجانيت في دبل اي. في امتحانات قديمه هتشوف اسئله منها في الكلاسيفايد كانوا بيسموه بوتاسيوم permanganate. حد من اللي قاعدين هنا يعرف لون البوتاسيوم مانجانيت في دبل اي او لون البوتاسيوم permanganate في دبل مين اللي قالها؟ بسم الله ما شاء الله. purple يا جماعه ده purple crystals. هيجي لنا الحصه اللي جايه ان شاء الله. طيب هديكوا كومباوند معلش اصعب سنه CuSO4.5H2O وده اخر كومباوند. الكومباوند ده ككلر فعلا لونه بلو اسمه hydrated copper sulfate او copper 2 sulfate. hydrated copper 2 sulfate. وكلمة hydrated يعني معناها contains water والووتر اللي هنا دي يا جماعة اللي هي موجودة فين؟ اللي هما دول اللي هتلاقي قبل الووتر في دوت وبعد الدوت في نمبر وهناخد الكالكوليشنز بتاعت النمبر دي في الكورس. طيب يبقى hydrated means it contains water. سؤالي دلوقتي how many elements are there in hydrated copper 2 sulfate. في كام element؟ 4 copper Cu sulfur واكسجين وهيدروجين. يبقى في copper وفي sulfur وفي اكسجين وفي هيدروجين. طيب ده بالنسبه ل how many elements.
how many atoms are there in hydrated copper 2 sulfate 21 تعال نعدهم مع بعض في واحدة Cu وفي واحدة S في كام O بقى بص كده الأو في هنا 4 وفي هنا 5 by 1 ما هو في الووتر يا ولاد في الووتر بيبقى فيه 1 طب هما 5 ووتر يبقى فيه 5 اوكسجين جواهم ما هو كل ووتر فيه 1 O وهما 5 يبقى فيه 5 O ومعانا 4 O في السلفيت يبقى كله 9 O يبقى الاكسجين 9 والسلفر 1 والكوبر 1 الهيدروجين يا ولاد كل ووتر فيها 2 وهم 5 molecules of water بنعمل multiplying 5 by 2 not 5 plus 2 وبالتالي هم 10 1 1 2 و 9 11 و 10 21 ده كده كلاس النهارده يا ولاد